हरि ओम। आदित्यादिग्रह सर्वे नक्षत्राणि च राशयं दीर्घमायु प्रयच्छन्तु जसयं मासिकपत्रिकः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मु ज्योतिर्विद पंडित हरस कुमार साहू आपण को स्वागत करने सहित आंतरिक हृदय प्रणाम करी आजिर कार्यक्रम रही जुलाई मासटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण ये वर्षर अधादि सरी जाउछि, अधादि विगत परे आउ अधादि बाकी रही से अर्ध मास बोली कहुच्छी। जून मास अर्ध मास थिला, जुलाई मास को माने 7, 8, 9, 10, 11, 12 माने जुलाई मास रु गणिले डिसेम्बर मास जाके आपणकर यहाँ हूँ अधा मास बोली कहुए। यही अर्ध मास जोड़ा जुलाई मास गोटे महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण ये वर्षर बहन करें मसटी। तेणुक ये मास ये संवत्सर रे बा ये वर्ष रे ये आढ़क प्रमाण रे ये जुलाई मास होची वर्षा आरंभर मास, जोटा कि ऋतुपूर्णर अत्यंत शुभ, जी जल जीवन सृष्टि करे। ये जुलाई मास होची जीवन एवं जीविका को सृष्टि करे। से मासर केमिति कटिब ये मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत व्यक्ति विशेष मान पई कौन शुभाशुभ फल रहिबो, केउ राशि को पई रही विशेष सूत्र लाभवान रही विशेष सूत्र क्यों मैंने क्षति भरणा करेंगे। तो तेणुक किए पाइबे लाभ एवं किए हेबे भाग्यशाली यही जुलाई मास 2026 रे। तो आम जानिबा प्रथम जा 2026 मसीहा जुलाई मास को ज्योतिष दृष्टिकोण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचन करा जाय थाए। यही मासरे अनेक ग्रह मानकर चलनी होता है, अनेक राशि पाई मध्य लाभप्रद होता है। तेणुक ये समस्त मास भितर जेहेतु ये मासटी अत्यधिक प्रभावशाली रहे समस्त राशि व्यक्ति विशेष पाई, तेणुक ये जुलाई मासटी केउं भली भाव रे प्रभाव रहिबो प्रत्येक राशि आम जानिबा। प्रथमे जिबा मे मास जून मास 15 तारिख रु जो संक्रांति रु जुलाई मास 17 तारिख पर्यंत ये संक्रांति पर्यंत रही रविंकर चलनी। किंतु ये जुलाई मासरे जुलाई 17 तारिख दिन रविंकर संक्रमण होची। रवि परिवर्तन करेंगे, सूर्य अन्य राशि को संचार करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे एवं बुध मध्य राशि परिवर्तन कर सारी। किंतु वक्र आरंभ हो 2 तारिख रु वक्र आरंभ हो से भाव में बृहस्पति मध्य स्थिरता रहिबे। शुक्र जुलाई 4 तारिख दिन राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो जागतिक राशिंकर परिवर्तन जो होची से परिवर्तन काल रे किछि राशि व्यक्ति विशेष माने तांकर जो बृहस्पतिंकर अशुभ फल प्रदान कारण अशुभ फल प्रदान पाई थांते, दुख कष्ट क्लेश भोग करि। तो ये राशि रे ये मासरे अनेक ग्रहंकर चलनी अनुसार मध्य किछि परिमाण रे जो राशि पाई खराब थिला बृहस्पतिंकर से मध्य अन्य ग्रहंकर प्रभाव रे शुभाशुभ फल प्रदान पाइबे। जो भली भाव रे मेष राशि, वृष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, तुला राशि एवं धनु कुंभ राशि एमानक पई अत्यंत अशुभ थिला। तेणुक एमाने मध्य शुभ फल पाइबे, कारण अन्य ग्रह मानकर जो चलनी होची गोचर चलन करुचंदी, राशि परिवर्तन करुचंदी, ये राशि मानकर मध्य अत्यंत उत्तम फल रही, उत्तम भाव रही। आ जो मानकर बृहस्पति उत्तम रही जेमती कि मिथुन राशि, कन्या राशि, बिछा राशि, मकर राशि और मीन राशि तांको पई तो अत्यंत शुभ अच्छी, कारण बृहस्पति होची मेरु, बृहस्पति होचंदी देवता मानकर गुरु। समस्त ग्रहंक भितर देवता
समस्त ग्रहों भितर सबुठारु इम्पोर्टाट प्रतिनिधित्व करती राशि मान भितर। तेणुक मिथुन, कन्या, बिछा, मकर, मीन ये 5टी राशि अत्यंत शुभ। आउ जो 7टी राशि अशुभ थिला ये अन्य ग्रह मानकर चलन काल में निश्चिंत रूपे शुभाशुभ फल भोग करेंगे। तेणुक आमर रही मेष राशि कथा जदि कहवा, मेष राशि तार स्व क्षेत्र रे मंगल अवस्थान करथिले। ए जून मास 22 तारिख रे मंगल परिवर्तन होइछंती। मंगल रहिबे अगस्त 4 तारिख पर्यंत, माने जुलाई मास पूरा संपूर्ण जुलाई मास 1 रु 30 पर्यंत मंगल रहिबे वृष राशि रे। तेणुकरी मंगल होचंती द्वितीय रे रहिबे मेष राशि रे, द्वितीय रे रहिबे मंगल। तेणुकरी मेष राशि रे फल कौन रहिबो, मंगल जेतु द्वितीय रोचंती, बृहस्पति रोचंती चतुर्थ रे, रवि बुध बृहस्पति रहिबे चतुर्थ रे। कारण रवि बुध होचंती रोचंती तृतीय रे, पुणी राशि परिवर्तन करुचंती जेतेबेले। तो जुलाई मास 17 तारिख दिन रवि परिवर्तन करिवे राशि, कर्कट राशि संचार करिवे। से बळी पारे बुध 21 तारिख दिन कर्कट राशि को संचार करुचंती। पुणी आपणकर 2 तारिख 23 तारिख दिन मकर राशि को, 23 तारिख दिन पुणी पूर्वसूरी मिथुन राशि को फेरुचंती। परे परे 23 तारिख परे तो कौन कर ना, जुलाई मास 29 तारिख परे बुध पुणी परिवर्तन कर राशि की ना मकर राशि को जीवे, वक्र त्याग करी मकर राशि को परिवर्तन करेंगे। तेणुकरी बुध, रवि, शुक्र मध्य कर्कट राशि रे अवस्थान करथिले। शुक्र परिवर्तन करिवे जुलाई मास 4 तारिख दिन शुक्र परिवर्तन करिवे सिंह राशि को। तेणुकरी राहु मध्य रहिछंती कोठी ना कुंभ राशि रे, सप्तविशा कुंभ रहिछंती एवं शनि रहिछंती मीन राशि रे। तो आमे जिबा ए 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मान पई केउ भली भाव रे शुभाशुभ फल रहिबो। तो जुलाई मासर जो अर्धाधिक मासर अर्ध समय रे, अर्थात 16 तारिख बा 17 तारिख रे जेतले रवि चलुचंती, रवि होचन सूर्य होचंती सकल शक्तिर आधार। सूर्य वीर्य आपणक भितरे पराक्रम, धैर्य, दृढ़ता शक्ति बुद्धि करती, वीर्य शक्ति बुद्धि करती एवं समस्त भितर लीडरशिप स्वाभिमान गुण बुद्धि करती एवं आपण भितर दक्षता दृढ़ता बुद्धि करती, शक्ति संचार करती होचंती कि सूर्य रवि। रवि जुलाई मास 17 तारिख दिन परिवर्तन करुछंती जेतेबेले कर्कट राशि को जाउछंती। मिथुन राशि रे थिले 16 मास मिथुन राशि रु 16 मास कर्कट राशि को परिवर्तन करिवे, पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट को जिवे। तो दिबा 12:15 समय आपण अवस्थान करुछंती। ए दिबा 8:53 समय संक्रमण करुछंती पुनर्वसु नक्षत्र को। तेणुकरी तो आपण निश्चित रूपे आपणकर जो रविंकर जो रहिबो, तो रवि होची अंगा माने को नक्षत्र रे को अंगरे रहिबे एवं कौन फल रहिबो। जेमती बृहस्पति रही रवि मध्य अंगरे प्रवेश करेंगे, प्रत्येक नक्षत्र रे से प्रवेश करेंगे, अंगरे प्रवेश करेंगे, से अंगर कौन फल रही। आम देखा प्रथमे 10, 11, 12 मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मस्तक रहिबा कारणरू तो आपण को सम्मान लाभ जोग रहिबो। तो निश्चित रूपे लाभवान हेबे, सम्मान जोग रहिबो, राजसंपद लाभ जोग रहिबो। 10, 11, 12 मघा नक्षत्र, उत्तर पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। से भली भाव रे हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र एवं स्वाति नक्षत्र 13, 14, 15 तो आपणकर मुखरे रहिबे रवि। मुखरे रहिले कौन करिवे, विद्याभ्यास करिवे,
बाणी को आपण संयमता करेंगे। बाणी रे अत्यंत मिठास बाणी को अत्यंत मधुर स्वरूप करेंगे। से भली भाव में 16, 17, 18, 19, 20 तो सी कौटी रे ना हृदय रे। हृदय रही प्रीति जोग तो निश्चिंत रूपे धन प्राप्ति जोग हृदय हुत धन प्राप्ति पाइबे। से भली भाव में आपणकर 21, 22, 23, 24 आपण दक्षिण हस्त रे दक्षिण हाथ में रहा कारण तो आपणकर लाभ जोग से भली भाव में बाम पाद रे 25, 26, 27, 1 आपण प्रवास करेंगे। आपण अन्य जगह को स्थानांतरित हे प्रवास करेंगे कौटी बुलिया को जापारती ये सब जिनस रपर 25, 26, 27, 1 से भाई दक्षिण पादरे रे कोना 2, 3, 4, 5 तो आपणकर स्वल्प लाभ हम अल्प अंशरे लाभ हम। से भाव में बाम पादरे रे बाम पादरे रे 6, 7, 8, 9 ये हूँ कौन करेंगे ना आपण को 6, 7, 8, 9 अर्थात आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पुष्या नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र आंकर जो बाम पादरे रे तो निष्फल निष्फल अर्थात आपणकर कौन फल आपण पूर्ण रूपे फल पाइबे नहीं, जीरो फल पाइबे, आपन कष्ट देवे, आपन को निष्फल पाइबे। तो तेणुक आप जाने आपणकर जहाँ नक्षत्र रही तो जो भाई भाव में आम नक्षत्र कथा कहलु 10, 11, 12, 13 तो आपण कौन फल रही तो 10, 11, 12 मघा नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र और 10, 11, 12 मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, 13, 14, 15 हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र एवं स्वाति नक्षत्र, 16, 17, 18, 19, 20 विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 21, 22, 23, 24 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवणा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र एवं शतविशा नक्षत्र तो कौन लाभ से भाई भाव में 25, 26, 27, 1 पूर्वभाद्र नक्षत्र, उत्तरभाद्र नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र जेहेतु बाम पाते रे प्रवास जोग निष्फल रही 6 आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्या नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र बाम पाद रे निष्फल जोग जो रवि अवस्थान करेंगे यही नक्षत्र मानक यही अंगरे तो आपन को यही भाव में फल प्रदान करेंगे। थिला आमर ये जुलाई मासर रविंकर संक्रमण रे क्यों नक्षत्र रे क्यों अंगरे रही कौन फल रे आम आपको आलोचना कलु। तेणुक आम जी प्रथमे राशिंकर जो ग्रहंकर परिवर्तन रही ग्रह कौटी अवस्थान कर ग्रह थिले आपणकर मंगल थिले मेष राशि रे परिवर्तन हो वृष राशि को जाइछंती। बुध बुधात्य युग होते रवि बुधात्य युग मिथुन मास रे अर्थात मिथुन राशि रे थिले। रवि मध्य 17 तारीख को संक्रमण करेंगे कर्कट राशि को, बुध मध्य कर्कट राशि को संक्रमण कर सारी। शुक्र एवं बृहस्पति बृहस्पति स्थिर रे कर्कट राशि रे 13 मास तांकर चलनी अच्छी तो तेणुक शुक्र सिंह राशि को प्रत्यावर्तन करेंगे संचार करेंगे केतु युक्त हो केतु सांगे युक्त होगी रे सिंह राशि रे शुक्र रे से भली भाव में राहु हूँ स्थिरता रे धनिष्ठा नक्षत्र रे किंबा शतविशा नक्षत्र रे सिंह मध्य अर्थात आप शनि मध्य मीन राशि रे रेवती नक्षत्र रे अवस्थान करी रहिबे। तेणुक शनि जो मंगलंकर राशि परिवर्तन होती शनिंकर जो दृष्टि पड़ी तृतीय दृष्टि तो तृतीय दृष्टि द्वारा शनि जो मंगल को दृष्टि रखिए ये समाज रे पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न प्रकार समस्या शनिंकर मंगल होती अत्यंत तिक्तता ग्रह, शत्रुता ग्रह, पराक्रम एवं युद्धखर ग्रह जेहेतु दी जन भितर शत्रुता थाए तो ये कौन करेंगे ना शनि पूरा विश्ववासी अत्यंत दुखदायक घटना करेंगे कारण आप शनि जो मंगल को देखते तृतीय स्थान को तर पूर्ण दृष्टि तो मंगल जो अवस्थान कर तो मंगल को अवस्थान दृष्टि रखिए हूँ मंगल को शनि तो से क्षेत्र में ये विश्व रे निश्चिंत रूपे नेतृत्व मंगल होचन सेनापति ग्रह तो कोटि ना कोटि नेतृत्व रे विघटन घटिबो व्याघात घटिबो कौन बड़ नेतांकर मध्य वियोग हो पारे एवं देश देश मध्य प्राच्य जमती अमेरिका एवं ईरान रो युद्ध लगुला
ଏବଂ ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାକ୍ରମ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କାହାର ଇସ୍ରାଏଲର ଅତି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଟି, ଛୋଟ ଦେଶଟି, କମ୍ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 56ଟା ଦେଶକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛି, 56ଟା ଦେଶକୁ ହଟକେଇ ରଖିଛି, ତାର ଦବଦବା ରଖିଛି। ତାର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ରଣନୀତି ପୁରା ପ୍ରଖର ରୂପେ ଏବେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସମଝୋତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଚାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 56ଟା ଦେଶ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ନିଜର ରକ୍ଷାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏତେ ବିଘ୍ନ ରହିଛି, ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କବଳିତ କରି ରଖିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାୱାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଶଟା, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥାଉ, ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରିୟତା ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକଜୁଟ ନଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିଟି ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ୟୁନିଟି ନଥିବ, କି ଆପଣ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁ ନଥିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁ ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ମାତୃ ପାଇଁ ଯଦି ଆତ୍ମୀୟତା ନ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରାକ୍ରମ ମାନେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିତରେ ଜାତି, ଦେଶ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇକରି ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜିତିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭାତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ, ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚର ଚଳନା ଏବେ ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉପରେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଘ୍ନ ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁ ଧନଜୀବନ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ଦୁର୍ବିପାକ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇକ୍ଲୋନି ଦ୍ୱାରା କି ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଶରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ରୁଷ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ କୃଷି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ହେବେ। ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ତ୍ରାହି ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାଭାବ ସଙ୍କଟପନ୍ନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭାବ ସଙ୍କଟ ହେବ, ରୋଗ ବୈରାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଦେଇ ଭୋଗ କରିବେ। ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଯେତିକି କରିବେ, ସେତିକି ଅବନତି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏ ଦେଶ ଉପରେ ବହୁତ ବିପଦ ରହିଛି, ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଏ ସଙ୍କଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଯଦି ମେଷ ରାଶି କଥା କହିବା, ମେଷ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବେ, ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରହିବନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଅଣ୍ଟନ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିଜନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ବୁଧ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ବୁଧ ଏବଂ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ରବି ଆଉ ବୁଧ ରହିଲେ ତ ଆପଣ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ରବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା କରିବେ, ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ
स्वाभिमानी गुण सृष्टि कर लीडरशिप सृष्टि करेंगे। आपण जेकोसी दुरारोग्य रे पीड़ित अच्छा रोगरू निरोग हेबे। आपण भितर गोटे दक्षता सृष्टि करेंगे, कार्य दक्षता सृष्टि करी आपण को पराक्रम सृष्टि करेंगे। आपण कार्य सफलता हे आपण भितर मान सम्मान बुद्धि पाइब एवं उच्च आकांक्षा उच्च भावना नहीं जो कार्य कर रवि आपण को माने सूर्य देवता आपणकर मेष राशि उच्च स्तर होती तृतीय रही आपण को शुभफल देवे। आपण कार्य समस्त रूप सफल करेंगे केतबेले जाके ना आपणकर जुलाई मास 17 तारिख जाके परे आपण बुधंकर आपण कुदृष्टि रहिबो। आपण बाणी रे संयमता रक्षा करि परिबे नै। रूडली आपण कहा गोटे कटुता वाक्य कथा कहिबे, कहा कथा कहिकरी तांको मन रे दुख दे पारंती। कोनोसी बंधु परिजन संपर्क भितर तिक्तता सृष्टि हो पारे। आपण मान्य मकदना कोर्ट कचेतले पराजय हेबे एवं आपणकर मोटिवेशन पावर कमी जीवो। बाणी संयमता रक्षा न करबा कारणरू आपण कोट ना कोटी समस्या भोग करिवे। आपण होउथिबा काम अटकी जीवो। आपण अल्प अल्प के किसी क्षति पहुँची पारे। अब छोट छोट कथार आपणकर छोट छोट काम रोकिक आपणकर मानरे अशांति सृष्टि हो, कार्यहानि घटो। यही बृहस्पति बुध एवं रविंकर जो प्रभाव रही बुध आपण को खराब फल देवे, रवि होती आपण अत्यंत सुफल देवे। से भली भाव में चतुर्थ रे आपणकर बृहस्पति आपण निश्चिंत रूपे अर्थ को खराब करेंगे, व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, सुखरे हानि घटे। विद्यार्थी मानक अत्यंत सम्मुखीन समस्यार सम्मुखीन करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथे जो मैंने गृह उपकरण कार्य करुँच, कृषि जातीय कार्य करुँच, जमी जमा उपर किसी बिल्डर्स लाइन हूँ कि रियल एस्टेट लाइन हूँ कि आपणकर विद्या क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, मातृ क्षेत्र में, सुख क्षेत्र में, आपण जानवाहन क्षेत्र में क्षति पड़ पारती। कारण बृहस्पति आपण को चतुर्थ क्षेत्र फल देवे। स्थान नाश स्थानर संकट देखा देख आप समस्या सृष्टि कर किए ना बृहस्पति। तेणुक शुक्र होती परिवर्तन कर देइछंती। शुक्र एवं सिंह राशि रे केतु सहित युक्त होती। तेणुक केतु और शुक्र होती आपण को सुख देवे। आध्यात्मिक से केतु जेहेतु आध्यात्मिक ग्रहटी, वैराग्यपूर्ण ग्रहटी, साधु संत जोग रे। तो तेणुक शुक्र होती कैश पैसा धन अर्थ प्रदान करती। संगीत विद्या ज्ञान गुण कौशल कला निपुण क्षेत्र में दूरदृष्टा प्रदान करती। तेणुक आपणकर पंचम संगीत क्षेत्र को उन्नति करेंगे, संतान क्षेत्र को उन्नति करेंगे, आपणक लाभ देवे, धर्म देवे, पूर्व अर्जित संपत्तिर फल पाइबे। आपणकर निश्चिंत रूपे बुद्धि ज्ञान बुद्धि सृष्टि हम। आपण कोट ना कोटी आपण संसार प्रति वैराग्यता मनोवृत्ति आसीपे, किंतु आपणकर भितर आध्यात्मिक गुण आसीपे। शुक्र होती लग्जरीस करती, केबे आध्यात्मिक गुण को प्रभाव पकाते ना, आध्यात्मिक गुण को बढ़ाते ना, किंतु आपणकर केतु युक्त होकर आपण भितर वैराग्यता आध्यात्मिक गुण स्पिरिचुअल माइंडेड आपण हेबे। आपण अर्थ धन रोजगार जहाँ करेंगे ठीक जगार ठीक समय उपयोग करेंगे। तेणुक आपण जीवन में शांति सुख प्रदान पाइबे। एठी आपण शुक्र जो पैसा दियंती लग्जरीसटा, शुक्र दैत्य गुरु, राक्षस मान गुरु पैसा देवे छपर फाड़ी नहीं जीवे छपर फाड़ी। किंतु यही समयटा आपण संचयर समय अच्छी। अर्थ को आपण संचित करेंगे, अर्थभाव बुद्धि पाइब। अर्थ निश्चिंत रूपे कौन क्षेत्र हुद्धन प्राप्ति हेबे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। जो व्यवसाय करुँच निश्चिंत रूपे लग्जरीस व्यवसाय करुँच, सुख समृद्धि व्यवसाय करुँच, यूनिक व्यवसाय करुँच, लाभवान हे, सफलता हे, धन प्राप्ति हे, अर्थर कोड़ी कोड़ी गमान गमन अत्यंत समुद्र भाई आपंकर पैसा आपण पहुँचो। अत्यधिक प्रचुर परिमाण अर्थ आसी आपण पहुँचो। आप अर्थर कौन संकट रहा। यही जुलाई मास अगस्ट मास 4 तारिख पर्यंत से भली भाव में राहु रे आपणकर एकादश राहु रोचंती। एकादश राहु रहिले राहु आपण अंगारक जोग करे, किंतु एकादश रही आपन को सब सर्वदा फल देवे, लाभ देवे, सफलता देवे। आपणकर भितर इंटरलिंक आपण षड़यंत्रकारी ग्रहटा जेहेतु राहु आपण एकादश लाभ दौरान सम्मान जोग देवे। उच्च पदाधिकारी आपण सम्मान जोग पाइबे, चाकरी क्षेत्र में उन्नति पाइबे। आपण विद्यार्थी माने, शिक्षार्थी माने, महिला माने एवं जो मैंने व्यवसाय कौन क्षेत्र में आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र अच्छे आपको सफलता ही सफलता। आप कौन चिंता कर आवश्यकता नहीं। किंतु शनि होती आपंकर द्वादश क्षेत्र रे। तेणुक शनिकर 7.5 चलती मंगल। शनि होती सबुठारु शत्रुकारक ग्रह। तेणुक आप राशाधिपति मंगल, जेहेतु मंगल होती आपंकर प्रोटेक्शन गुरु ग्रह। शनि रोचे द्वादश 7.5 चलती। तो आपण शनि आपन को संपूर्ण रूपे
ମାରକ ପ୍ରଭାବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରକ ଫଳ ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଦୁଃଖ ଦେବେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସଫଳ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ, ତୃତୀୟରେ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥକୁ ଶୁକ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବା ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିର ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଶାଧିପତି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆସିବ। ବାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାୱାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିବେ ପ୍ରଲୋଭିତ କଥା କହି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଚତୁରତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଦୁରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ବାଣୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥକୁ, ତ ତୃତୀୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରବି ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସ 17 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ, ସଫଳତା କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମାନେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟରେ ରହିବେ ରବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା କେତୁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ଏକାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଦଶମରେ ରହିବେ ରାହୁ, ତ ଦଶମ ଫଳ ହେଉଛି କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଯୋଗ କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମ କରି ସଫଳତା କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଚତୁରତା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ କରି ସଫଳତା ହେବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି କର୍ମ କରିବେ, ସେ କର୍ମରେ ଏତେ ସଫଳତା ହେବେ, ତ ସେ ସଫଳତାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ କଳା ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଫୋକସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବେ, ସେଇ କାମ କରାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମର ଯେଉଁ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଶନି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶରେ ରହିବେ, ଏକାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବର୍ଷଟା ଏଇ ସମ୍ବତ୍ସରଟି ଶନି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଯିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୁଧ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦେବେ ଭଲ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ରବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ତ 17 ତାରିଖ ଦିନ, ଜୁଲାଇ ମାସ 17 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରବି ଚଳନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ 9 ଦିନ ପରେ, ଯେଉଁ 17 ତାରିଖରୁ 9 ଦିନ ମାନେ 26 ତାରିଖ ପରେ, ଜୁଲାଇ ମାସ 26 ତାରିଖ ପରେ ରବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟରେ ରହିବେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରହିଲେ ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଗୁପ୍ତର ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଶୀଳନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ରାହୁ ରହିବେ। ନବମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର,
ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସୁଖ ପରିବାର ସୁଖ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର, ନବମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ ସଫଳତା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦଶମରେ ରହିବେ କିଏ ନା ଶନି ରହିବେ। ଶନି ଦଶମ ଫଳଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ବୁଧ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ଦଶମରେ ରହିବେ, ଆପଣ କର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ନୂତନ କର୍ମ କରି ଆଧିରେ ସଫଳତା ହେବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରି ସୁକଳ୍ପିତ ସୁଭାବନା ସୁଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଜ ରହିବ। ପିତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମାନସିକ ଟେନସନକୁ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସର୍ଜରୀ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଶିଚକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏ ମାସର ଜୁଲାଇ ମାସର ଯେଉଁ ଫଳ ରହିବ, ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ, ଜନ୍ମରେ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମର ଆଶାୟୀ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମରାଜା ବନଗତ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପତିଆରା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର, ଆପଣ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ଜନ୍ମରେ, ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଛି ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ରହିଛି ଫଳ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କରିବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ଆୟ ଯେତିକି ହେବ ବ୍ୟୟ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବାଣୀ ଭଲ ଖାଇବେ, ଋଣ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କାରଣରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ ରାହୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ପୀଡ଼ା ଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା, ଆୟୁଷ ଉପରେ ଟିକେ ହାନି ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ, ଶରୀର ଆଘାତ ଯୋଗ ରାଖିବେ, ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଚୋରି ଭୟ ହୋଇପାରେ, ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆୟୁଷ ଉପରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସ୍ୱଜନ ପରିଜନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାଙ୍ଗେ ଶାଶୁ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଗ୍ରାହଟା ଆପଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ, ଋଣ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଟେନସନ୍, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଅଯଥା କର୍ମରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି। କର୍ମରେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ରହିବେ। କର୍ମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳତା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ନବମରେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମର ଶେଷ ସମୟ ଚାଲିଛି 7.5ର। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ନବମ 7.5ରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଶନି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯିବେ ଆମେ ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଏବେ ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ରହିଲେ। ରବି ରହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଏକାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। 17 ତାରିଖ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ।
रवि रवि आपणकर निज स्व रासाधिपति होउछन्ति रवि रवि जेहेतु आपणकर एकादश रहिछन्ति रवि आपनको अत्यंत सूर्य आपनको अत्यंत शुभ फल देवे लाभ देवे सफलता देवे बुध मध्य आपनको रवि बुधात्य जोग होइछन्ति एकादश क्षेत्र रहिछन्ति तो आपनको एकादश फल सर्व शुभदा भवन्तु सर्व शुभदा ददान्तु तो आपनको ପାଇଁ समस्त प्रकार शुभ फल दउछन्ति 11 तारिख परे ए 17 तारिख परे द्वादश बृहस्पति रहिले द्वादश आपणकर रवि जो जाउछन्ति तो आपन किछि ना किछि समस्या भोग करेंगे द्वादश बुध रे आपण अत्यंत अनिष्टकारिक रहिबे व्यय करेंगे खर्च करेंगे शरीर में कोठी आघात लगे स्किन जोगे नर्व समस्या सृष्टि हो पारे आपण स्नायुगत समस्या भोग करेंगे आपण अर्थ मध्य खर्च हो पारे व्यय हो पारे मुख्य हो पारे एवं आपण जेकोसी कार्य करेंगे आर्थिक संकट रे पड़ी पारती मान मकदमा कोर्ट कचेरी आपड़ जदि किसी कोर्ट कचेरी केस कुसा लगी आप पराजय समय रहा निश्चित रूपे सतर्कता लगे यही समय कौन कार्य करूँ ना कौन मान मकदमा कोर्ट कचेरी जातु ना कि मेडिकल केस जातु ना मेडिकल केस जी निश्चित रूपे असफल हे पीड़ा हे कष्ट हे मानसिक जंत्रणा अर्थ व्यय अर्थ खर्च चोरी ठकामीर एवं पराजय समय रही आपण चिंतित करेंगे व्यवसाय नूतन यदि किसी व्यवसाय चुक्ति करुवे कि करने चाहूबे यही समय टे बाद दिंतु यही समय टे निषेध रखु निश्चित रूप आपण अत्यंत शुभ रही जुलाई मास 31 तारिख पर अगस्ट मास 4 तारिख पर आप चिंता करूँ कौन नुआ व्यवसाय करने ना आपड़ करूँ ना निषेध करूँ आप अत्यंत उत्तर ये थी सिंह राशि व्यक्ति विशेष आम जा कन्या राशि व्यक्ति विशेष कन्या राशि व्यक्ति विशेष आज कन्या राशि रे द्वादश रे शुक्र एवं केतु तो शुक्र फल हूँ आपण द्वादश आय जमती दियंती व्यय सेमती करती अत्यधिक प्रचुर परिमाण में आय देवे लाभ देवे निश्चित रूपे आपण आय फल अधिक बढ़ला खर्च अधिक करेंगे कौटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष से भाव में राहु रही षष्ठ तो आपण अत्यंत उत्तम फल दौरान राहु 8 मास है उत्तम फल दौरान राहु आप जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन करुँच राहु आपण अर्थ चिंता कले अर्थ आनी पहुँचाऊँच जेकोसी काम चिंता करें से काम आनी पहुँचाती आपड़ खाली चिंता करूँ भावतु ब्लू प्रिंट करूँ प्रोजेक्ट तैयारी करूँ राहु आपंकर कार्य को सफल करेंगे जो मैंने कन्या राशि व्यक्ति विशेष कारण षड्यंत्रकारी अंदरुणी भितर आपणकर अदृश्य होगी आपणकर कार्य को सफलता करेंगे निश्चित आपको शारीरिक अस्वस्थता करेंगे स्वास्थ्यगत टी समस्या सृष्टि करेंगे आप स्वास्थ्य चिंतित हूँ स्वास्थ्य टी परिकरबद्ध हूँ स्वास्थ्य आप शरीर को टी बेसी माने हिफाजत करूँ शरीर चिंता करूँ एवं ठीक टाइम रे खातु ठीक टाइम रे आप शुंतु एवं शरीर चिंता करूँ उपयुक्त पदक्षेप नियंतु स्वास्थ्य को आप देखभाल करूँ आपण अत्यंत उत्तम रचत आपणकर ये संवर्षटी वर्षटी आपण उत्तम रही कारण आपणकर समस्त 9टी ग्रह आपण अत्यंत उत्तम रही 7.5 शनि चलने शनि आपण आरंभ हो शनि 7.5 किंतु शनि आपणकर मित्र ग्रह होता कारण आपणकर शनि बृहस्पति एकादश अच्छा आपणकर निश्चित रूपे आपणकर दशम क्षेत्र में बुध एवं रवि रही कारण आपण शनि उत्तम फल देवे मंगल आपण कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष तो आपण नवम रही किए ना मंगल रे मंगल आपणकर भाग्य धर्म को उच्चतर आशार उच्च आकांक्षा नहीं पहुँचे जो आशानुरूप फल पहुँचे जहाँ भी आप कार्य चिंता करेंगे मंगल आप सफलता करेंगे पराक्रम ग्रहटी आप तत्परता ग्रहटी ऊर्जा ग्रहटी एवं लोक संपर्क बुद्धि करती एवं आपणकर पराक्रम बुद्धि करी कार्य को सफलता करती लोक संपर्क बुद्धि करती मंगल नवम रही भाग्य धर्म कर्म आप निश्चित रूपे सफलता करेंगे आप उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो मैंने विद्यार्थी मैंने अच्छा जो मैंने वाणिज्यिक व्यवसाय कर दूरयात्रा कर धार्मिक काम लगी रही आपण अत्यंत उत्तम रही ये मसटी आज्ञा केतटा जोग रही सिद्धि जोग रही सावार्थ जोग रही बुधात्य जोग रही हंस जोग रही ये जोग आपणकर आज यही मसटा कहीं उत्तम कही 7टा 8टा जोग ये मसरे फलपद कर सावार्थ जोग शंख जोग शुभ जोग सिद्धि जोग एवं बुधात्य जोग ये जोग गुड़ाक अत्यंत शुभ रही 11 तारिख दिन जुलाई मास 11 तारिख दिन त्रिपुष्कर जोग रही अत्यंत उत्तम रही तो कन्या राशि व्यक्ति चिंता करवा नहीं संवत्सरटी आप आर्थिक स्थिति क्षेत्र आपणकर पारिवारिक सुख संपत्ति क्षेत्र एवं आप कैरियर क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में चाकरिया माने थिबे विद्यार्थी माने शिक्षार्थी माने
महिला माने समस्त कन्या राशि व्यक्तिविशेष अत्यंत उत्तम रही। से भाव में तुला राशि बृहस्पति रही खराब रही। तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट तेणुक दशम रे मधु कैंटव तो आपणकर दशम जो बृहस्पति रोचंती मधु कैंटवर राक्षस जहाँ तो आप से प्रकार भोग करेंगे। तो आपन को कष्ट भोग रही मानसिक टेंशन भोग रही किंतु आपणकर शुक्र रोचंती जितेबले आपण एकादश रे शुक्र रहिबे तो आपन को लाभ देबे सफलता देबे। आपन को एकादश शुक्रटा आपन को राशाधिपति होउछन शुक्र। शुक्र एकादश रे रहिले ये मासटा आपन को पई कोनोसी चिंता करबानी कोनोसी ग्रहंकर खराब प्रभाव पड़िबो नाही। समस्त ग्रह आपन को शुभ दृष्टि कारण राशाधिपति एकादश रे रही आपन को शुभ फल प्रदान करछंती तो आपन को लाभ दउछंती सफलता दउछंती। आपनकर उच्च पदरे अवस्थान करेंगे एवं अर्थ प्रचुर परिमाण रोजगार करेंगे। आपण कौन चिंता करबार नहीं। स्वास्थ्य ठू आरंभ कर संपद ठू स्त्री सुख पाइबे आप प्रेम सुख पाइबे शारीरिक सुख पाइबे। आप समस्त क्षेत्र में आपण अत्यंत उत्तम रही। जो मान तुला राशि व्यक्ति विशेष ये मासटी आपण अत्यंत उत्तम कारण बृहस्पति खराब फल थिले मध्य शुक्र होउचंती आपण राशाधिपति जो एकादश रही आपण को ये जुलाई मास संपूर्ण रूपे आप उत्तम फल देवे। केतु मध्य एकादश रही आपन को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे एवं मंगल रही आपणकर अष्टम रे मंगल रही तो अष्टम क्षेत्र में कौन ना कौन क्षेत्र में आपण को टिके कष्ट दे पारती पीड़ा दे पारती एवं गोड़े आघात लगिपारे। अर्थ व्यय खर्च करी आपण घर पराक्रम बुद्धि पाइब शत्रुता बुद्धि पाइब कौन लोक सागर आप झगड़ा करें तिक्तता हो पारे। तुला राशि पर आप झगड़ारू बंचतु कौन अप्रिय क्या रूडली कथा कि बाक संयमता रक्षा करूँ कारण कथा कहला आपण कथार कौन ना कौन झगड़ा सृष्टि हो पारे मानसिक अशांति सृष्टि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पारे। बंधु पड़ोशी सहित आप कथा कहला बेले चिंता करूँ ससुर घर कि शाशुघर सांगे टिके संयमता रखी कथा करूँ ना आप शाशुघर कि ससुर सांगे झगड़ा हो पारे लफड़ा हो पारे टेंशन हो पारे अत्यधिक मानसिक अस्थिरता मानसिक चिंताग्रस्त रही पारती कारण मंगल होउछंती अष्टम तो आपन को खराब फल देवे नचेत आपन शुक्र बृहस्पति बुध रवि शनि समस्त क्षेत्र में आपणकर अत्यंत उत्तम रही। आपण षष्ठस्थ शनि आपण बहुत उत्तम फल रहे उच्चस्थ रहती तुला राशि षष्ठ रही मीन राशि आपन को बहुत उत्तम फल दौरान। पंचमस्थ राहु राहु पंचम रही टे राग रुष बढ़ किंतु आपन को अत्यंत संतान क्षेत्र सुख क्षेत्र बुद्धि विवेक प्रारब्ध कर्म फल पाइबे और आपणकर जेकोसी कार्य करेंगे अंदरुणी शक्ति आपण भर गोटे किसी कम कर अदृश्य शक्ति आपन को सफलता रूप कर सी होती राहु पंचम रही आपण बुद्धि ज्ञान संतान सुख पाइबे एवं आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हम कार्य सफलता हे विद्या गुण गारिमा आपण बुद्धि पाइब एवं संगीत कला निपुण क्षेत्र में पंच महापुरुष योग कर आपन को अत्यंत उत्तम शुभ करदे। आपन कौन चिंता कर कौन आवश्यकता ना। पर जा बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान तो आपणकर जेहेतु बिछा राशि तो आपणकर बुध एवं रवि आपणकर सप्तम रही बुधात्य जोग होती आप व्यवसायी माने जो माने व्यवसाय कर पार्टनरशिप लाइफ रे अच्छी कौन स्त्री हेतु को आप धन प्राप्ति पारे स्त्री क्षेत्र आपड़ किसी उन्नति हो पारती आप वैवाहिक जीवन सुखमय हो पारे आप प्रीति जोग रज निश्चिंत रूप परिवार सुख शांति भोग करेंगे। बुधात्य जोग आपण जीवन में सुख शांति फेरब आपणकर होउथिबा काम जो अटकी रही पेंडिंग रही काम आपन को सफलता करेंगे। रवि एवं बुध आपणकर निश्चिंत रूप आपन सफलता करेंगे कारण आपणकर सप्तम रोचंती जेहेतु रवि बुध आपन को बुधात्य जोग आप सफलता करेंगे। अष्टम रही बिछा राशि अष्टम रही होउचंती आपणकर सप्तम रही आपणकर मंगल रही सप्तम सप्तम होउचंती आपणकर स्त्री क्षेत्र बा स्वामी क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र कार्य दक्षता क्षेत्र पार्टनरशिप लाइफटा तो आपन सप्तमटा रोचे बिछा राशि आज्ञा वृष राशि तो से वृष मंगल जेहतु रही मंगल आपन सफल देवे और अष्टम रही बुध रवि तो यहाँ मुझे भूल कही तो अष्टम रही कौन करेंगे पीड़ा देवे कष्ट देवे। बुध होउचंती राजपूत मंगल हेले होची बिछा राशि राशाधिपति मंगल तो जेहेतु मंगल सांगे बुधंकर टिके अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होता है कारण पुत्र राजपुत्र
ସେନାପତିଙ୍କର ଟିକେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଫଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ଅସଫଳ କରିବେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବେ। ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ନବମରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବମ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ସୂତ୍ରାର୍ଥ ଲାଭେ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ, ସଫଳତା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବେ। କର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜି 10 ଗୁଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ କଣା କୁଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଭୂମିପୁତ୍ର, ଭୂମି ହେଲେ ହେଉଛି କୁଜା ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କଣା ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ହେବେ, ଦାସୀ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାୱାର ନଥିବ, ଧନରତ୍ନ ନଥିବ, ଆପଣ ଗରିବ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦଶମରେ ରହୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। କଣା କୁଜା ହେଲେ ଯୋଡ଼ା, ଦାସୀ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଚଢ଼େଇ ଘୋଡ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ, 10 ଗୁଣିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ ମଙ୍ଗଳ, ତ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ। ରାହୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ ରାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିବେ ଶନି, ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବୁଧଙ୍କର ଫଳଟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ବୁଧଙ୍କ ଜନିତ। ନଚେତ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ଟିକେ ଉପଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କିନ୍ନରକୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ବୁଧଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ବୁଧଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଛି କୁମାର ଗ୍ରହଟା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା କରନ୍ତୁ। କି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ବାଣୀକୁ ସଂଯମତା କରିବ, ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ରୁଡ଼ଲି କହିବା କାରଣରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ କଥା କହିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରିବା କାରଣରୁ ତିକ୍ତତା ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଥିରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ମାସରେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଯିବା ଆମେ ରାଶିଚକ୍ର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାସଟି, ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଧନୁ ରହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ରହିବେ କିଏ ନା ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଆପଣ ରାଶାଧିପତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟରେ, ତୃତୀୟ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠରେ ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁ, ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକେ ପ୍ରତିଘାତ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରନ୍ତି, ରୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଋଣ ହେଇପାରେ ଧନୁରାଶିରେ। ତ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପରାକ୍ରମରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ହେଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ରବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଜୁଲାଇ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଟିକେ କ୍ରୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଗ୍ରେସିଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରି ସ୍କିନ୍ର, ଆଖିର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ରବି। ଏବଂ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବୁଧ ମାନେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖିର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା, ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବା କାରଣ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ତ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇକି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଧନୁରାଶିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ, କାରଣ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର
এবং ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହି ଜାମିତ୍ରେ ସପ୍ସ୍ତେ ବିପୁଳାଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମେଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କୁରୁରାଜ୍ୟସ୍ୟ, ତ ଆପଣ କୁରୁରାଜ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି ଅବନତି ଘଟିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ ପାଇବେ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିଜ ରାଶାଧିପତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଦେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିବା କାମ ଅଟକି ରହିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନବମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ। ତ କେତୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶାଧିପତି ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଛି, ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଥିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବିବାହାଦି କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ହେଇପାରେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମାନ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି। ପରେ ଯିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି କେମିତି ରହିବ। ତ ମକର ରାଶି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ମାସଟି ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ରହିବ, ତ ମକର ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ, ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶନି, ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ ରବି ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଜାମିତ୍ରେ ସପ୍ସ୍ତେ ବିପୁଳାଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ। ଶୁକ୍ର କେତୁ ଏଇ ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଆଜି ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆଖିର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଘାତ ଯୋଗ ଲାଗିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ଏ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ କର୍ମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିଥିବେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଲସ୍ ପାଇବେ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଆପଣ ଅସଫଳ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ମାସଟି ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଅର୍ଥ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବେ ତାକୁ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟା ଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବନି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ ହୋଇ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପଇସା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଆପଣ ସଙ୍କଟରେ ରହି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି। ଇଏ ହେଉଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ପରେ ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିଜେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିରତା କରୁଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନେ ଏବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଅସଫଳ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୟାଳୁ ରହୁଛନ୍ତି।
ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କାଳେ ଲସ୍ ହେବ ତାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଡିଲ୍ କଲାବେଳେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କଲାବେଳେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ, ତ ମୁଣ୍ଡ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଅତିମସ୍ତ କରାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଘଟିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଶାଚ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଲଗ୍ନରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ ମାନସିକତା ସଦା ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ସୁକଳ୍ପିତ ସୁଭାବନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ନୂତନ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଥିବା କାମ ଅଧା ହିଁ ରହୁଛି, ଅଧା ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ଆପଣ ଅସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବା କାରଣରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମରେ ରହିବେ ରବି ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ, ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ, ଏସବୁ ଯୋଗ ରହିଛି, ସାବାର୍ଥ ଯୋଗ ରହିଛି, ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣ ନିପାତିତ, କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଯେମିତି ପାୱାର ଥିଲା, ଧନରତ୍ନ ଥିଲା, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା, ପରାକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି କୌଣସି ବୀର, ତେଣୁକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅକଳରେ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାୱାର ଥିଲେ, ଧନ ଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅକଳରେ ପଡ଼ିବେ, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ମାନସିକ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ପାରିବାରିକ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ରହିବ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଭୋଗ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଫେୟାର ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବାଟରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଆୟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ। ସପ୍ତମରେ ରହିକରି ଶୁକ୍ର, ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅପଯଶ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବ, ଅସଫଳତା ହେବେ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ସେ ଅସଫଳ ହେବେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଭୋଗ କରିବେ ସମସ୍ୟା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୀନ ରାଶି ଶେଷ ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶନି ନିଜେ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଶାଧିପତି ଥିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ରହିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ତ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, କି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଏ ଶିଷ୍ୟ କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗରେ, ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ ରହିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.5 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଶନିଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ରଖେଇବେ, ପୀଡ଼ା ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ, ମିନାରେ ସେ ଅପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନିଜର ଇତର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ କୌଣସି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅପ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଇଏ ଆପଣ କଳହ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏସବୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଅପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ପଡ଼ିବନି, କାହାର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ରହିଲେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲଫଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବୁଧ ଏବଂ ରବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ,
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଘଟିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବେ। ରବି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ସଂଯମତା କରିବେ, ବାଣୀକି ବେଳେବେଳେ ଏତେ ମଧୁର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ରହିବେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମ ସୂତାର୍ଥେ ଲାଭେ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ ପଞ୍ଚମେଷୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନବମରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରୁହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ସବୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଲାଭ ପାଇବେ, ପୁତ୍ର ହେତୁକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଲାଭ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହ୍ୟ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆସିପାରେ, ବାହ୍ୟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ପଇସା ଆସିବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁପ୍ତଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା କରିବେ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଧର୍ମ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାରୀମାନେ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସମୟ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପଞ୍ଚମ। ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବେ, ଲାଭ ଦେବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ବତ୍ସରଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ମାସଟି ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସର ସମସ୍ତ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଓକିଲାତି ମାନେ ଥିବେ, କୌଣସି ଚାକିରି କରିଥିବେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଏବଂ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନରେ ଥିବେ, ବିଲ୍ଡର୍ସ ଲାଇନ୍ ଥିବେ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଥିବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଜୁଲାଇ ମାସର କେମିତି ଫଳ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେଉଁ ରାଶି ଯାହାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାର ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଘାତ ହେଉଛି, ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଅସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଶୀଳନ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ଶୁଭ ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା। କ'ଣ କରିବେ, ନମାମି ସମୀଶଂ ନିର୍ବାଣ ରୂପଂ ନିଜଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ବିକଳ୍ପଂ ନିରୀହଂ ନମାମି ସମୀଶଂ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପଂ ନିଜଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ଦେବ ସ୍ୱରୂପଂ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶୁକ୍ଳମ୍ବରମ୍ ଧରମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଧ୍ୟାୟତଂ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଉପଶାନ୍ତये ସ୍ମୃତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟତଂ ପୁରୁଷଂ ତମଜଂ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣଂ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରତେ ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ୟସୁ ମାଧବଂ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦಂ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍ ସମୁଦ୍ର ବସନ୍ତି ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କ୍ଷମସ୍ମ। ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଘରର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଓಂ ଅନୁଷ୍ଠାୟ ନମ ଅନନ୍ତାୟ ନମ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତମ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣବର୍ଦ୍ଧଂ ମୃତ୍ୟୁମୂର୍ତ୍ତା ନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନମସ୍କାର 3ଟି ନମସ୍କାର ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଆପଣ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ କଳୁଷତା କପଟତା ଏବଂ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ସହିତ କରି ସଫଳତା ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର
ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଇଏକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସର 12 ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଏବଂ 27 ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଆମ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ।